నమస్తే వెల్కమ్ టు మన పెనమలూరు న్యూస్ వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు. చాలా మంది యువత ఉన్నత విద్య పూర్తి చేసి బయటకొచ్చినప్పుడు గందరగోళంలో ఉంటున్నారన్న నారా లోకేష్ 1,12,00,000 నిధులతో నిర్మించే రోడ్డు పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన ఎమ్మెల్యే బోనప్రసాద్. వైస్ ఛాన్సలర్లు ప్రతివారం కొన్ని గంటలైన విద్యార్థులతో నేరుగా మాట్లాడే ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమం నిర్వహించారని మంత్రి నారా లోకేష్ కోరారు. విజయవాడలో నిర్వహించిన వైస్ ఛాన్సలర్ల సమావేశంలో మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రసంగించారు. ప్రపంచ స్థాయి పబ్లిక్ విశ్వవిద్యాలయాలు మన లక్ష్యం. ఈ సరికొత్త ప్రయాణం ఈ రోజు నుంచే ప్రారంభం కావాలని పేర్కొన్నారు. The Honorable Governor, Shri Abdul Nazir Garu, comes with deep commitment to justice, constitutional values, equity and education. When I first became the minister and I called on the Honorable Governor, Sir was very clear. He gave me a clear mandate that we should make state public universities proud again. His career is a clear reflection of discipline, integrity and what determination can achieve, and stands as a role model for the youth of Andhra Pradesh. Sir is a shining example to every student of what courage and character can actually deliver. Personally, I am deeply indebted to the Honorable Governor Sir for being my philosopher and guide. Sir, I'd like to thank your guidance whenever I meet you and your words of wisdom that continue to lead this department forward. This conference is not a routine meeting, nor is it merely a review of administrative progress. It is a collective pause to reflect, reset, and reimagine the future of our public universities. Institutions that shape not just careers but the intellectual and moral foundations of our society. Universities are the highest expressions of civilization's commitment to knowledge. They determine whether a state merely produces graduates or creates thought leaders, innovators, scholars, and responsible citizens. Vice chancellors are not merely administrators, they are academic leaders, reform champions and custodians of public trust. Andhra Pradesh stands at a critical juncture. Demographic advantage, technological disruption and global competition demand a new university ecosystem. The government of Andhra Pradesh views its public universities as strategic partners in the state's transformation into a knowledge-driven society. Let me give you a few unsettling reflections from my Padayatra. I use it as my benchmark or my guiding principle. I met the youth of Andhra Pradesh. I've understood their aspirations. Majority of them have certificates in their hands, but are as confused as they were when they entered higher education as they exited. Lack of clarity in terms of their career, lack of clarity in terms of what are the opportunities that the world has to offer is something that I could see. Many of them are first generation learners. Many of them come from rural backgrounds. All of them had degrees, but they still have uncertainty in their eyes. And all of them ask me this question. I have studied with great sincerity. I am here. But where do I belong now? What is my future? When I was asked by the Honorable Chief Minister on the options of portfolios, as a minister, I personally requested that I be given HRD because I believe that this is the portfolio where true transformation can actually happen. And this portfolio can not only shape the future of youth, but actually make them leaders of not only our great land, but also global leaders. So when I met the Honorable HRD Minister in Government of India, Dharmendra Pradhan ji, he jokingly said that this is the first time he has seen a political heavyweight being given HRD. And I merely stated to Sir that this is the importance and seriousness with which we are treating the entire HRD ecosystem in the state of Andhra Pradesh. I want to focus on 5 core issues in higher education. First is what is taught and what is needed. The issue of relevance deficit. Access without quality education is the challenge we are seeing today. Obsolete and static curriculum is the second challenge
that I personally have seen, and a low global competitiveness in our degrees. As all of you know, I'm lucky to have an MBA from Stanford University, and recently I hosted Stanford alumni and current students over a dinner. And to my surprise, I got to know that Stanford, the Graduate School of Business, which runs the MBA program, revised its entire curriculum all over again. So they did this when I was part of, when I was doing my MBA there. They did it once and they're doing it all over again. Now, how many times have we done this reset? It's not mere improvement, it is a reset of their curriculum. So I would request all Vice Chancellors to look at this. Second challenge is degrees without livelihoods. Poor internship, apprenticeship and placement system. There's no credibility for the degrees that we are awarding. And there's a complete academic isolation from the industry that we today struggle with. Third is our publications without purpose. Research, innovation and knowledge impact gap continues. Research quantity is focused more than on the impact of the research that is being done. Weak innovation and startup ecosystems in our institutions. Poor IPR, patenting and commercialization is the other challenge I see under this bucket. Fourth is administration over academics. కూటమి ప్రభుత్వం మొదటి 2 సంవత్సరాల కాలంలో పెనమలూరు నియోజకవర్గంలో 200 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు చేశామని రోడ్డు శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ అన్నారు. పెనమలూరు నియోజకవర్గం గోసాల గ్రామంలో 1,12 లక్షల నిధులతో చింతలకట్ట రోడ్డు నూతన నిర్మాణానికి ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ సంక్షేమం, అభివృద్ధి 2 కళ్లుగా ప్రజలకు నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటూ ప్రణాళికబద్ధంగా పనిచేస్తున్నామన్నారు. ఈరోజు గోసాల చింతలకట్ట రోడ్డు 1,12 లక్షల రూపాయలు పెట్టి శంకుస్థాపన కార్యక్రమం, అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. నియోజకవర్గంలో చాలా వేగంగా అన్ని చోట్ల కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. ఒక పక్క సంక్షేమం, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఎక్కడా కూడా రాజీ పడకుండా ఇంకా 1-2 రోడ్లు తప్పితే అన్ని రోడ్లకి కూడా నిధులు కేటాయించడం జరిగింది. అన్ని చోట్ల ఈ వేసవికాలం పూర్తయ్యే లోపు అన్ని రోడ్లు కూడా నిర్మాణం పూర్తి చేస్తాం. ఈ గ్రామాల్లో అంతర్గత రోడ్లకు వచ్చేసి రాబోయే కాలంలో తప్పకుండా నిధులు కేటాయించి రోడ్లకు కానీ డ్రైన్లకు కానీ నిధులు కేటాయిస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి 18 నెలల్లోనే భోగాపురంలోని ఏర్పాటు పనులు 90% పూర్తి చేశామని విలేకరుల సమావేశంలో మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి అన్నారు. విజయవాడ, అమరావతి, ఆంధ్రప్రదేశ్ సెక్రటేరియట్ భవనంలో విలేకరులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ 2014-19 సంవత్సరాల కాలంలోనే భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ కి శంకుస్థాపన చేశామన్నారు. భోగాపురంలో ఎయిర్పోర్టు ఆలోచన చేసిందే గౌరవనీయులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. నిర్మాణం కంప్లీట్ చేసింది కూడా ఈ 18 నెలల కాలంలోనే మేము కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. 2014-19 మధ్యన భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్కు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు 5 ఏళ్ల గ్యాప్ తర్వాత ప్రభుత్వం వచ్చాక దాదాపుగా నిలబడిపోయినటువంటి పనులన్నీ కూడా ఏవైతే ముఖ్యమైన పనులు ఉన్నాయో ఆ పనులన్నీ కూడా 95% మేర ఇప్పటికే ఈ 18 నెలల కాలంలో మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఉండేటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారి దృష్టికి వెళ్ళి, అదేవిధంగా మా కేంద్ర మంత్రి అయినటువంటి శ్రీ రామ్మోహన్ నాయుడు గారు కూడా ప్రతి నెల 15 రోజులకు ఒకసారి, ప్రతి నెలకు ఒకసారి కూడా రివ్యూలు చేస్తూ అక్కడ సందర్శన చేసి అక్కడ ఉండేటువంటి ఇష్యూస్ మీద కూడా రివ్యూలు చేస్తూ వాటిని ఇప్పుడు 95% కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. జనవరి 26వ తారీఖు 4వ తేదీన మొన్న తొలి ఫ్లైట్ కూడా ల్యాండ్ అయ్యింది. టెక్నికల్గా ఏమైనా ఇంకా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా, ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో తొలి ఫ్లైట్ను కూడా ల్యాండ్ చేయడం జరిగింది. ఆలోచనల మొదలు అనుమతుల వరకు కూడా ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం తీసుకొని అనేకమైనటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అనుమతులు కానీ ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యల మీద కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడంతా కూడా అవసరమైనటువంటి సంబంధిత శాఖలకు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. ఈరోజు వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు మేము చేశామని. అవి ఎంతవరకు నిజాములో
ఒక అపరిచితుడు మాట్లాడితే ఏ విధంగా ఉంటుంది, అసత్యాలను అబద్ధాలను అసత్యాలుగా మాట్లాడితే ఏ విధంగా మాట్లాడతారో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళే సొంతంగా మాట్లాడిన మాటలు. నాటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడిన మాటలు వాళ్ళకు ఒక్కసారి వీడియో రూపంలో మీకు చూపిస్తా, ఒకసారి ఆన్ చేయండి మా. ఓకే. ఉన్న విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో మధ్యాహ్నం పూట పోతే ఈగలు తోలుకుంటున్నాం. ఇది ఏ రకంగా న్యాయం? ఉన్న విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ను బాగా ఉన్నదాన్ని వదిలేసి వేరే చోటికి పోయి ఎయిర్పోర్ట్ పేరిట అక్వైర్ చేయాలి అని చెప్పి దిక్కుమాలిన ఆలోచన చేయడం. మరొకసారి మళ్ళీ మీ అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నాం, గట్టిగా పోరాడతాం, గట్టిగా నిలబడతాం. ఇంకొకటి కూడా చెప్తా ఉన్నా, కోర్టుకు కూడా పోదాం, కోర్టులో కేసులు వేసినా కూడా గట్టిగా దీన్ని ఆపే కార్యక్రమం చేద్దాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ భూములు పోకుండా చేస్తాం. రానున్న మన రోజులు 3 ఏళ్లలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం పడిపోతుంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారి బంగాళాఖాతంలో పడే రోజు త్వరలోనే వస్తుంది. వచ్చేది మన ప్రభుత్వం. మళ్ళీ మీ భూములన్నీ కూడా తిరిగి మీకు వెనక్కిస్తామని చెప్పి మాత్రం గట్టిగా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తూ చెప్తా ఉన్నాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లంచాలు రావని ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ టెండర్ను రద్దు చేసి స్వయాన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే మాట్లాడినటువంతా కూడా పత్రికా విలేకరుల మిత్రులంతా చూస్తూ ఉన్నారు. ఎర్రబస్సు రాని భోగాపురం గురించి ఆ రోజు మాట్లాడినాడు. ఏదైతే ఎర్రబస్సు రాని భోగాపురానికి ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్లో వస్తూ ఉంటే చూస్తూ ఉన్నారు మీరు ఏ విధంగా ఈ యొక్క 18 నెలల కాలంలో మేము చేసినటువంటి అభివృద్ధి కానీ, తర్వాత ఏదైతే ఆ నిర్మాణం కోసం ఆగకుండా ప్రతినిత్యం చర్యలు జరిపినటువంటి కూడా చెప్తున్నారు. ఆయనే చెప్పాడు, కోర్టుకు పోదాము, భోగాపురం పోదాము, ల్యాండ్లన్నీ కూడా నిలబెట్టేస్తాము, మళ్ళీ మీకు ఏవైతే ఉన్నాయో మీ యొక్క ల్యాండ్స్ అన్నీ కూడా, మీ పొలాలన్నీ కూడా మీకు వెనక్కి ఇప్పిస్తా అని చెప్పి ఈరోజు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఇంకొకటి ఏమంటాడు, మధ్యాహ్నం పూట విశాఖపట్నంలోనే ఈగలు తోలుతున్నారు. విశాఖపట్నంలో ఈగలు తోలితే ఈగలు కూడా ఉండవు అనేది ఆయన అర్థం. అది మరి ఈగలు కూడా తోలడానికి నువ్వు ఏ విధంగా నువ్వు చేసిన గొప్ప ఘనత అంటావు, ఎట్లా ఏ విధంగా ట్వీట్లు పెట్టుకుంటా ఉన్నావు, కనీసం ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారో చూడాలని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం. ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్కు ఒకటి అడుగుతా ఉన్నా, మీరు ఒక అపరిచితుడుగా మారినారా? ప్రజలు మిమ్మల్ని ఏ విధంగా చూడాలి? ఈరోజు మీరు అసత్యాలకు అంబాసిడర్గా మారి ఏది నోటికి వస్తే అది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అంటే నీకు నచ్చినప్పుడు ఒక రకంగా జిఎంఆర్ గారు కనపడతారు. ఆ రోజు జిఎంఆర్ సంస్థకు ఈ యొక్క తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఏదైతే టెండర్ల విధానంలో ఉందో ఆ టెండర్ల ప్రకారం కూడా టెండర్లు పిలవడం జరిగింది. వాటిలో క్వాలిఫైడ్ అయ్యారు. క్వాలిఫైడ్ అయిన వారికి ఒప్పజెప్పడం రెవెన్యూ షేర్ ప్రకారం కానీ ఇంకోటి కానీ క్వాలిఫైడ్ అయినటువంటి ప్రకారం ఇవ్వడం జరిగింది. అదే జిఎంఆర్ సంస్థ తీసుకొచ్చిన తర్వాత మరీ నీకు నచ్చినప్పుడు పూజ చేసుకుంటూ, అంటే ఏదైనా కానీ ఒకసారి పూజ చేస్తే సరిపోదు, 2 సార్లు ఫౌండేషన్ వేసే విధానం ఆయనకు ఉన్నాయి. ఆ విధానాలు కూడా మళ్ళీ రేపు ఇప్పుడు చెప్పబోతా ఉన్నాను. ఏదైతే దోపిడీ సంస్థ జిఎంఆర్ అన్నారు, మరి అదే దాని మీద కూర్చొని ఆయన గురించి కూడా వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. గోగాపురం ఎయిర్పోర్టు నేనే నిర్మించారని, ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకు నేనే మేలు చేశారని ఫేక్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫేక్ మాటలు మాట్లాడుతున్నారని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు మండిపడ్డారు. విజయవాడ అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ సెక్రటేరియట్ భవనంనందు వైసీపీ నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ పై మాట్లాడిన మాటలను ఖండిస్తూ మంత్రి కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ రాకూడదని రైతులు రెచ్చగొడుతూ బహిరంగ సభ పెట్టిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు నేనే పునాదులు వేశానంటూ చెప్పుకోవడం సిగ్గుచేటు అన్నారు. నిస్సిగ్గుగా కనీసం ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటారని ఆలోచన లేకుండా భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ని నేనే నిర్మించాను, నా వల్లే ఇది అయ్యింది, ఉత్తరాంధ్రకు మేలు జరిగిందని ఒక ఫేక్ మనిషి ఫేక్ మాటలు మాట్లాడుతుంటే కనీసం ఎవరు ప్రశ్న వేయకపోతే దీనికి అర్థమేమని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడే మా సోదరులు జనార్దన్ రెడ్డి గారు చూపించారు. ఆ రోజు భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ రాకుండా చేయాలని బహిరంగ సభ పెట్టి రైతులకి రెచ్చగొట్టి భోగాపురానికి ఎయిర్పోర్ట్ అవసరం లేదు, ఇక్కడికి ఎర్రబస్సే రాదు, అటువంటిది ఎయిర్పోర్ట్ ఎందుకు, విశాఖపట్నంలోనే ఎయిర్పోర్ట్లో ఈగలు అదురుకుంటున్నారు, ఇక్కడ ఇంత ఎయిర్పోర్ట్ కడితే ఎవరికి ఉపయోగం, అది కూడా జిఎంఆర్ గారికి ఇచ్చి జిఎంఆర్ గారితో దోపిడీ చేయాలని ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా ఈ ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మిస్తున్నారని నీ కంపునోరే మాట్లాడింది, నీ చెత్తనోరే మాట్లాడింది. మళ్ళీ అదే కంపునోరుతో అదే చెత్తనోరుతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు, నీకు అసలు సిగ్గుందా? చంద్రబాబు నాయుడు ఫౌండేషన్ వేసిన తర్వాత దురదృష్టవశాత్తు నువ్వు అధికారంలోకి వచ్చావు. వచ్చిన తర్వాత మేము ఫౌండేషన్ వేసినటువంటి ఎయిర్పోర్ట్ని
నువ్వు కొనసాగిస్తే కనీసం నీకు కొంతైనా శాస్తుండేది. కొనసాగించలేదు. ఆ రోజే కొనసాగిస్తే 1-2 సంవత్సరాలు ముందే ఎయిర్పోర్ట్ వస్తే ఈసరికి ఆ ప్రాంతం ఎంత అభివృద్ధి జరిగేది, ఆ ప్రాంతం ఎంతమందికి ఉపాధి అవకాశాలు వచ్చాయి, ఆ ప్రాంతంలో ఇప్పటికే ఎన్ని పరిశ్రమలు వచ్చాయి ఒక్కసారి మనం ఆలోచన చేయాలి. ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారు దత్తపుత్రిక, ఆయనే దీని కర్మ కర్త క్రియ. ఈరోజు నేను అధికారంలోకి వచ్చాను, దీన్ని చేస్తే నాకు పేరు రాదు, చంద్రబాబు నాయుడికే పేరు వస్తుందని దుర్బుద్ధితో 5 సంవత్సరాలు దాన్ని మూలన పడేసి ప్రజలు తిడుతున్నారని, ఆ ప్రాంతంకి వెళ్తే అసహించుకుంటున్నారని నువ్వు పడిపోయినటువంటి చివరి సంవత్సరంలో మళ్ళీ రెండోసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వేసినటువంటి ఫౌండేషన్ స్టోన్కి రెండోసారి మళ్ళీ ఫౌండేషన్ వేసి అదే కంపు నోరు, ఒకే నోరు. కనీసం రాజకీయ నాయకులు కొన్ని తప్పులు మాట్లాడతారు, కొన్ని అవాస్తవాలు మాట్లాడతారు. ఎంత నిస్సగ్గుగా నీ నోటితోనే జిఎంఆర్ గారికి పెట్టుకున్నారు, జిఎంఆర్ గారికి పెట్టుకొని దోపిడీ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మాట్లాడినటువంటి నీ నోరు అధికారం వచ్చిన తర్వాత జిఎంఆర్ గారు మంచోళ్ళు, ఈ ప్రాంతం వాసి, చాలా చక్కగా చేస్తాడని నిస్సిగ్గుగా మాట్లాడుతుంటే ఈరోజు ఆశ్చర్యం పడుతున్నాం. అటువంటి ఎయిర్పోర్ట్ని మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొదటి 2 మాసాల్లో అక్కడికి వెళ్ళి అదృష్టవశాత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆశీస్సులతో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రామ్మోహన్ నాయుడు కేంద్ర మంత్రి కావడం, అందులో విమానాశ్రయాల శాఖ రామ్మోహన్ నాయుడికి రావడం, స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చారు. రామ్మోహన్ నాయుడు గారు 10 రోజులకి 15 రోజులకి రివ్యూ చేయి, ఎటువంటి ఇబ్బందులున్నా ఇబ్బందులన్నీ పరిష్కరించి ఎట్టి పరిస్థితిలో ఇచ్చిన టార్గెట్ కంటే 6 మాసాల ముందే భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ పూర్తయి ప్రజలకు అంకితం చేయాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇస్తే ఆ ఆదేశాలు పాటించి రివ్యూలు చేసి 6 మాసాల ముందే ఎయిర్పోర్ట్ పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించుకొని 95% పూర్తి చేసి నిన్న ఫస్ట్ ఫ్లైటు ట్రయల్ రన్కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దుర్మార్గులు బయటకు వచ్చి సోషల్ మీడియాలో నిన్నటి నుంచి మాట్లాడుతుంటే కనీసం ఆయనకి సిగ్గు లేకపోయినా అక్కడ బొత్స మాట్లాడుతుండే ఎయిర్పోర్ట్ మేము తెచ్చామని. ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి చాలామంది ఎక్స్ మినిస్టర్స్ మాట్లాడుతున్నారు. మీకు సిగ్గుందా? ఆ వీడియో చూడండి. ఈరోజు మా సోదరులు జగన్నార్థన్ రెడ్డి గారు చూపించిన వీడియోలో ఈరోజు ఎవరైతే నిస్సిగ్గుగా మాట్లాడుతున్నారో వీళ్ళందరూ భోగాపురంకి ఎయిర్పోర్ట్ అవసరం లేదు, మేము అడ్డుకుంటాం, మా వల్ల కాకపోతే కోర్టుకు వెళ్తాం, లేకపోతే 3 మాసాలు 3 సంవత్సరాల తర్వాత అధికారంలోకి వస్తాం, మొత్తం రద్దు చేస్తాం, మీ భూములు మీకే ఇస్తామని నిస్సిగ్గుగా మాట్లాడినటువంటి మీరు మళ్ళీ ఈ ఎయిర్పోర్ట్ మేమే తెచ్చాము, మా ప్రమేయం అని చెప్పి మాట్లాడుతుంటే ఏమనాలి? మెంటల్ వాళ్ళు అనాలా, ఫేక్ ఫెలోస్ అనాలా, ఫేక్ మనుషులు అనాలా? ఏది పడితే అది మాట్లాడితే ప్రజలు నమ్ముతారు అనుకోవాలా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఉత్తరాంధ్ర పౌరుడిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి జీవితాంతం రుణపడి ఉండాలి. ఉత్తరాంధ్ర అంటే వెనకబడిన ప్రాంతమనే కాదు, ఆ ప్రాంతంలో అవేర్నెస్ లేదు. పరిశ్రమలు రావాలన్నా, ఒక ప్రాజెక్ట్ రావాలన్నా యాజిటేషన్స్ విపరీతంగా ఉంటాయి. నాకు తెలిసి ఒక పరిశ్రమ లేకపోతే ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభించి ఫస్ట్ మనం పూర్తి చేసే ఘనత ఈరోజు భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తుందంటే ఇది ఒక శుభ పరిణామం. మీరు ఎన్ని అవాకులు మాట్లాడినా, ఎన్ని అవాస్తవాలు మాట్లాడినా ప్రజలు తెలివైన వాళ్ళు. రాజముద్ర కలిగిన సాంకేతికతతో కూడిన నూతన పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను పంపిణీ చేసిన మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ కొండా ప్రవీణ్. పెనమలూరు నియోజకవర్గం ఉయ్యూరు మండలం కడవకొల్లు గ్రామంలో రెవెన్యూ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ కొండా ప్రవీణ్, తహసీల్దార్ సురేష్ రైతులకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రవీణ్ మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వంలో పాస్ పుస్తకాలపై
సర్వేరాళ్లపై రైతు ఫోటో కాకుండా ఇతర వ్యక్తుల ఫోటోలు పెట్టడం ద్వారా కోట్లాది రూపాయల నిధులు దుర్వినియోగంతో పాటు రైతులను మానసికంగా ఇబ్బందికి గురి చేశారని కూటమి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో రైతుకు మనోధైర్యం కల్పించామని అన్నారు. సాంకేతికతని మన కుటుంబాల్లో కూడా పిల్లలు చదువుకుంటా ఉన్నారు, ఉన్నత విద్యలు అభ్యసిస్తా ఉన్నారు, ఎంతో మేధస్సును పొందుతా ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా మన పొలం ఎక్కడుంది, మన పొలంలో సంబంధించినటువంటి కాగితాల విషయంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురవుతా ఉన్నాయి. ఎంతో కష్టపడి పనిచేసినటువంటి రైతు తన పొలంలో ఆ పొలానికి సంబంధించిన కొలతల విషయంలో, లేకపోతే ఆ పొలానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ పత్రాల విషయంలో చాలా మానసికమైనటువంటి బాధని అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. గత ప్రభుత్వంలో పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం మరి ఎవరిది అని చెప్తే ఫలానా ఈ పేరు వచ్చేపాటికి సంకురాత్రి వెంకట దుర్గా భవానీ గారు, మీకు తెలుసా? మన గ్రామం కడవకోలు గ్రామంలో దీని మీద ఆమె ఫోటో వేసినా ఆమెది అని తెలుస్తుంది. కానీ దీని మీద వేరే ఎవరో ఒకళ్ళు 4 సంవత్సరాలు ఉండిపోయే వాళ్ళ ఫోటోలు ఉంటే ఎంతో మానసికమైనటువంటి బాధను అనుభవించినటువంటి గత ప్రభుత్వ సమయంలో అది కాదు, ఈ స్థలం ఎవరిది, ఈ పొలం ఎవరిది, వారి ఫోటో ఉంటే వారికి ఒక మానసిక దృఢత్వం ఉంటుంది, రాజ్యాంగం ద్వారా వారికి సంక్రమించిన హక్కును కాపాడినటువంటి అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో మరి గౌరవ ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజున అటువంటి ఏదైతే పొలందారులు ఎవరైతే రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళ ఫోటో కాకుండా ఇతర వ్యక్తుల ఫోటో వేయటాన్ని ఖండించి నేను అధికారంలో రాగానే చక్కటి సాంకేతిక రూపాన్ని సంతరించుకున్నటువంటి, మరియు దాంట్లో సాంకేతిక రూపంతో పాటు పూర్తి వివరాలు పొలం దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అన్నటువంటి గూగుల్ మ్యాప్, ఒక QR కోడ్తో మీకు అందించడం, కూటమి ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, మంత్రులు వీళ్ళందరూ ఆధ్వర్యంలో 50,000 కోట్లు సంక్షేమ పథకాలు ఖర్చు పెట్టడం, దాదాపుగా 1,000 కోట్ల అభివృద్ధి రోడ్ల రూపంలో ఖర్చు పెట్టి మరలా 22,86,000 పుస్తకాలను ప్రింట్ చేయడానికి కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మీ అందరికీ కూడా తీసుకురావడానికి కారణం ఏంటంటే మీ హక్కుని, రైతు హక్కుని కాపాడటం. కాబట్టి కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజలకు జవాబుదారుగా పనిచేస్తా ఉంది. తప్పనిసరిగా కూటమి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో రైతును రాజుగా చూడాలనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని మేమందరం కూడా చాలా చేయాలనుకుంటాం. కానీ ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితులు అన్నిటినీ కూడా అధిగమించే విధంగా ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటా వెళ్తా ఉన్నారు కూటమి ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో. హెల్మెట్ ధరించకుండా ద్విచక్ర వాహనాలు నడపరాదని సీఎం మురళీకృష్ణ అన్నారు. పెనమలూరు నియోజకవర్గం కంకిపాడు మండలం గోసాల గ్రామం ప్రధాన రహదారిపై తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఎక్కువగా హెల్మెట్ లేకుండా ద్విచక్ర వాహనాలు నడిపేవారిని గుర్తించి వారికి సీఐ మురళీకృష్ణ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. హెల్మెట్ తప్పనిసరిగా ధరించాలని, హెల్మెట్ లేకుండా వాహనాన్ని నడపరాదని, ప్రమాణ సమయంలో హెల్మెట్ మీ ప్రాణాలను కాపాడుతుందన్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. చాలా మంది యువత ఉన్నత విద్య పూర్తి చేసి బయటకొచ్చినప్పుడు గందరగోళంలో ఉంటున్నారన్న నారా లోకేష్. 1,12,00,000 నిధులతో నిర్మించే రోడ్డు పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన ఎమ్మెల్యే బోనప్రసాద్. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి మరల తర్వాత ముఖ్యాంశాల్లో కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి మన పెనమలూరు న్యూస్.